Welcome back, my dear students, on a new lecture on mathematical analysis. So, in this lecture, we will discuss about Cantor's second proof on uncountability of R. So, നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So, in this video, we will give another proof to verify that the set of all real numbers is actually uncountable. So, set of all real numbers uncountable ആണെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ we have to find a subset of R such that A is uncountable. So, set of all real numbersൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റും നാച്ചുറലി അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും. So, which implies that set of all real numbers is uncountable. So, in this case, we will consider A is equal to closed interval 0, 1. And we will prove that closed interval 0, 1 is uncountable. Then by that means, if closed interval 0, 1 is uncountable, real numbers is a superset of closed interval 0, 1. And the uncountability of closed interval 0, 1 means that set of all real numbers is also uncountable. That's the way of the proof. So let us quote the theorem. The unit interval, closed interval 0, 1, which consists of all the real numbers in between 0 and 1, including 0 and 1, is not actually countable. It is not countable means it is actually uncountable. So let us prove this. So proof is by contradiction. So we will assume that set of all real numbers in between 0 and 1 is countable. So assume that closed interval 0, 1 is countable. And then we will proceed with this and we will get a contradiction at some stage. അതാണ് നമ്മുടെ argument. So which means that every element can be arranged in some order. And closed interval 0, 1 ൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. For all x element of open interval 0, 1, x has the representation x is equal to 0.b1, b2, b3, etc. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. Where each bi is either 0 or 1, 2, etc. ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് 10 ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. So since x is countable, every element in this set can be arranged in some order. Okay. So every element in open interval 0, 1 or closed interval 0, 1 can be arranged in some order. Let that order be x1, x2, x3, etc. നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0, 1ൻ്റെ അകത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് x1, x2, x3 എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണത്. സോ നമുക്ക് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് we can observe. So x1 is of the form എല്ലാ നമ്പേഴ്സും on 0, 1 has a decimal expansion of the form 0.b1, b2, etc. So ഞാൻ x1ന് 0.b11, b12, b13, b14, b15, etc. ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. x2ന് 0.b21, b22, b23, b24, b25, etc. എന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. x3 0.b31,
B31, B32, B33, B34, B35 എന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. X4ന് 0. B41, B42, B43, B44, B45 എന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്, എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ X1, X2, X3, X4, X5 എക്സെട്ര എന്ന രീതിയിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 1ൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്, 2ൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ദിസ് എലമെൻറ്റ്, 3യുടെ ഇമേജ് ആണ് ദിസ് X3, 4ൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് X4, അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0-1 ബൈജക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് കൗണ്ടബിളായി എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. നൗ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഈസ് ഇൻ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. നൗ വി വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിയൽ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 which does not belongs to any of this arrangement. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 0-1ൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. സോ നൗ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ റിയൽ നമ്പർ which is in between 0 and 1 then which is not in this arrangement, ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തില്ലാത്ത 0-1ൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ അവർ അസംഷൻ ഷുഡ് ബി റോങ്. കാരണം കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് every element in this interval can be arranged in this form. So if at all it is possible to find a new element which is in between 0 and 1 which is not in this arrangement, our assumption of arranging every element in between 0 and 1 in some order becomes wrong. So which means that our assumption of the set becomes countable becomes wrong. അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ലാത്ത ഒരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടെത്തും വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. ദാറ്റ്സ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഹിയർ Bij ഈസ് ഓൾവേസ് in between 0, 1, 2, 3, etc. 9. Okay. Now we will proceed with our arrangement. നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കും. B11, B22, B33, B44 എക്സെട്ര. സോ നമ്മൾ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അകത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അവർ ന്യൂ എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദിസ്. സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അവർ ന്യൂ എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദിസ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി പോവാണ്. സോ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫൈൻ എ റിയൽ നമ്പർ y which is defined as 0.b1, b2, b3, b4 etc. എന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. or where bn is equal to 2 if bnn is greater than or equal to 5 is equal to 7 if bnn is less than or equal to 4. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം B1 എടുത്തു. സോ ഈ B11 5 അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ B1 ഈസ് ആക്ച്വലി 1 ആൻഡ് 5-നെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ B1 ഈസ് 7. സോ നമ്മൾ ചെയ്തത് B11 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് B1 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ അതായത് B11 എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് B1 ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ B22 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് 5-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ B2 എന്നുള്ളത് 2 എന്ന് കൊടുത്തു. 4-നെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5-നെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ 7 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ B22 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് B2 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സിമിലർലി B33 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് B3 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. കാരണം B33 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ B3 ഈസ് 2, ലെസ് ദാൻ 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ B3 ഈസ് 7. B44 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് B4 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്.
സിമിലർലി B55 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് B5 ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തെ BNNകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിഫൈനിങ് ദിസ് BN. ഓക്കെ, ആ BN കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് B1 B2 0.B1 B2 B3 B4 എക്സെട്ര എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ നമ്പർ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ BIസും 2 or 7 ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ 0. സംതിങ് എന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് y ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 01. y ഇതിൻ്റെ അകത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ്. നൗ വി വിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് y ഈസ് നോട്ട് എമംഗ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് y ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു xn ഫോർ ഓൾ n. കാരണം xn എന്നുള്ളത് ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അകത്തെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. y x1 ആകില്ല, xnൻ്റെ അകത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റും ആകില്ല എന്നാണ് അവർ ക്ലെയിം. ഇനി ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് സെയിം ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസിലെ നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസസിലെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കണം, തേർഡ് പ്ലേസിലെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ y x1 ഈക്വൽ അല്ല. കാരണം ഈക്വൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ B11ഉം B1ഉം സെയിം ആകേണ്ടി വന്നേനെ. B11ഉം B1ഉം എന്തല്ല, സെയിം അല്ല. കാരണം B11 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് B1 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ y ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു x1. സിമിലർലി y x2 അല്ല. കാരണം y x2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ B22ഉം ഈ B2ഉം എന്തായനെ, സെയിം ആയനെ. B22 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് B2 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ B22ഉം B2ഉം സെയിം അല്ല, അതുകൊണ്ട് y x2 അല്ല. സിമിലർലി y x3 ആകില്ല. കാരണം x3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ B33ഉം B3ഉം സെയിം ആയി വന്നേനെ. B33 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് B3 ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ B33ഉം B3ഉം സെയിം അല്ല. y x4 അല്ല, കാരണം B44ഉം B4ഉം സെയിം അല്ല. സോ ഇൻ ജനറൽ y xn അല്ല, കാരണം BNN ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു BN. കാരണം BNNനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്, BN എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. സോ y എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് x1 അല്ല, x2 അല്ല, x3 അല്ല, x4 അല്ല, എക്സെട്ര ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ y ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് y ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01. സോ y ഈസ് നോട്ട് in this arrangement and y is an element of open interval 01. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 01ൻ്റെ അകത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടി. ആ എലമെൻറ്റ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01 കൗണ്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01ൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. x1 x2 x3 x4 എന്നുള്ളത്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി, ഒരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടി. ആ എലമെൻറ്റ്സ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തില്ല. സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. കാരണം നമ്മുടെ അസംഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01ൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ഈ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അസംഷൻ. ദാറ്റ് അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01 കൗണ്ടബിൾ ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ തെറ്റാണ്. സോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01 ഈസ് അൺകൗണ്ടബിൾ ഓർ നോട്ട് കൗണ്ടബിൾ. ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01ൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റാണ്. സബ്സെറ്റ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ സെറ്റ് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ അൺകൗണ്ടബിൾ. In order to prove that set of all real numbers is uncountable, we have proved that closed interval 01 is uncountable. We have assumed that it is countable such that every element can be arranged in some order. We have found a new element which is in closed interval 01, which is not in this arrangement. So means that our assumption is wrong. So it is not countable. So it is uncountable. Thank you.